पात नहन जे रूप रंग अर रेख भेद को कहना सख्त के अचल मूरत अनुभव प्रकाश अमित ओज कहजै कोट इंद्र इंद्रान साहे साहान गणजै तिर भवन हीप सुर नर असुर नेत नेत बान तृण कहत तो सर्वनाम कथय कवन कर्म नाम वर्णत सुमत चतुर चक्रवर्ती चतुर चक्र भूते स्वयं भव शुभं सर्वदा सर्वजुगते दुकालं परनासी दयालं स्वरूपे सदांग संगे अपंगं विभूते गोविंद सिंह गुरु गत दायक आन की आस नहीं मान राई चातुरक जीत महूर मुहूरट स्वांत दीदार कबज है मलाई सिंध हुतासन है भाव की गात मोहे माया कर ले हो बचाई सगल द्वार को छाड़ कर गयो तुहारो द्वार बाहे गहे की लाडियस गोविंद दास तुहार होवै सिफत कसमदी नूर अरसों कुरसों टटिया तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटिया चौपई अब मैं अपनी कथा बखानो तप साधत जिह विद मोहे आनो अब मैं अपनी कथा बखानो तप साधत जिह विद मोहे आनो हेमकुंट पर्वत है जहाँ सप्त श्रृंग शोभत है तहाँ अब मैं अपनी कथा बखानो परम सम्मान जो गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आप सरबत संगतां बहुत बहुत वड्डियां भागां वाले हो जिन्हां गरीब नवाज दसां पातशाहियां दे पावन प्रतक्ष रूप तख्त चबर छत्र दे मालक सतगुरु धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह महाराज जी दी पावन परम पवित्र हजूरी विखे जुड़ करके नवी मुंबई ਅਤੇ मुंबई ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਉਦਮ ਔਰ ਉਪਰਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਸੀਮਿੰਟੀ ਬੇਲਾਪੁਰ ਵਿਖੇ ਸਰਬੰਸ ਦਾਨੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੇ ਦਾਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਲਤ ਪਲਤ ਦੇ ਰਾਖੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਅੱਜ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ बड़ी श्रद्धा भावना ते उत्साह नाल आपां मना रहे हाँ।
आप जी ने जिथे रागी भाई हरपाल सिंह जी जिन्होंने सिंघा ने दमदमी टकसाल विचों गुरबाणी के कीर्तन की गुरबाणी की शुद्ध संथ्या की दात प्राप्त की, उन्होंने जथे तो आप जी ने गुरबाणी का बहुत ही रस पिना कीर्तन सरवण करके आनंद माणिया। उत्थे पंथ का महान कवि श्री जथा ज्ञानी मस्ता सिंह जी, उन्होंने भी आप जी को मेरे सतगुरु जी के कौतकों की कवितावां राही कवि श्री राही सतगुरु जी की महान महिमा महान परोपकार आप जी को सरवण करवाए हैं। हुण आपां अपने मन दीआं बेतियां नूं एकागर करो, सुरत नूं धन सतगुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब सच्चे पातशाह जी के पावन चरणों नाल जोड़ो और एक एक सकेंट मिनट का समा तुहाडा सफला है। अज कलगियां वाले सतगुरु के चरणों में तुहाडी हाजरी लग रही है और अज आप सतगुरु जी की वो पावन बाणी, जिस बाणी नूं सतगुरु ने अपने पावन पवित्र मुखार बिंद तो उचारिया और अपने अवतार धारण की जो जन्म कथा है अपनी पावन रचना तो उचारी और अपने पावन हस्त कमलों के नाल आप लिखवाया। वो कथा आप सतगुरु जी की पावन पवित्र विचित्र नाटक के विचों अवतार धारण की कथा आप संगत सरवण करो। साध संगत जी हर साल तख्त श्री पटना साहिब जी विखे ये कथा संगत सरवण करदियां हन। जथा भी जाके उत्थे हाजरी भरदा है, पर इस मेरी संगतां वल्लों इत्थों के प्रोग्राम रखे हुए सन नवें साल उत्ते, इसलिए ये कथा का सुभाग अज आपां नूं इत्थे प्राप्त हो रहा है। कलगीधर पातशाह एक ऐसे सतगुरु है संसार के उत्ते, इको एक ऐसे महान सतगुरु है जिन्होंने अपने अवतार धारण की जन्म कथा अपने हथी लिखी है। हिंदू धर्म के 24 अवतारों विचों 23 अवतार इस मातलोक से आ चुके हैं जिन्होंने अपनी जन्म कथा अपने हथी नहीं अज तक लिखी। इस्लाम धर्म के प्रसिद्ध 4 पैगंबर होए हजरत इब्राहिम, हजरत मूसा, हजरत ईसा, हजरत मुहम्मद साहिब। किसी ने भी अपनी जीवन कथा अपना वृतांत आप नहीं लिखा। दुनिया के होर भी बड़े बड़े वड्डे वड्डे अवतार ऋषि मुनि पैगंबर होए जिन्होंने अपनी जन्म कथा आप नहीं लिखी। संसार के मात लोक ते पहला पूर्णा कलगी वाले सतगुरु ने पाया कि अपनी कथा अपने जन्म की अपने अवतार की अपने हस्त कमलों नाल लिखी है और ये सानू सुभाग प्राप्त है कि अपने सतगुरु जी के अपने हथी लिखी हुई अवतार धारण की कथा जो श्री दसवें ग्रंथ साहिब जी के अंदर है विचित्र नाटक के विच सुभाईमान की है, वो कथा आप इस वक्त मन बिरती नूं एकागर करके सरवण करिए। सतगुरु जी की बाणी का फरमान है, सा धरती भई हरियावली जिथे मेरा सतगुर बैठा आए, से जंत भय हरियावली नहीं मेरा सतगुर देखा जाए। धन धन पिता धन धन कुल धन धन सो जननी जिन गुरु जनिया माए। धन धन गुरु जिन नाम आराध्य आप धरिया, जिनी डिठा तिन्ना लय छुड़ाए। हर सतगुरु मेलो दया कर जन नानक धोवे पाए। अज सतगुरु जी का अवतार गुरपुरब है। मैं बहुता विस्तार में नहीं जाना, लम्मा समा इस अध्याय के प्रसंग की कथा नूं लग जाना। जे बहुत विस्तार में चल पईए तो घट तो घट 3-4 घंटे लग सकते हैं, पर आपां समय का ख्याल रखदिआं होइआं संकोच में समय में ही सतगुरु जी की जो अपने मुखारबिंद तो आप उच्चारण की कथा है वही आपां सरवण करिए। आओ संगत जी सारे लग के आखो सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। अब मैं अपनी कथा बखानो। धन गुरु गोबिंद सिंह साहिब सच्चे पातशाह जी विचित्र नाटक का 6वां अध्याय 6वां प्रसंग नरोल अपने अवतार नाल संबंधित उच्चारण कर रहे हैं।
ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਚੌਪਈ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਛੰਦਾਬੰਦੀ ਦਾ ਬਾਕਮਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੁਮੇਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਚੌਪਈ ਦੁਆਰਾ ਆਪ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ हैं कि आप ਭਾਵ ਹੋਣ, ਮੈਂ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਅਸੀਂ। ਆਪਣੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਦੀ ਕਥਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੌਖਾ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦੀ ਕਥਾ ਹੈ। ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਦੀ ਕਥਾ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪਾਵਨ ਮੁਖਾਰ ਬਿੰਦ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਪ ਸਾਧਤ ਜੇ ਬਿਦ ਮੋਹਿ ਆਨੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਨ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ, ਕਿੱਥੇ ਤਪ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮਹਾਨ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਾਤ ਲੋਕ ਤੇ ਆਏ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੇਮਕੁੰਟ ਪਰਬਤ ਹੈ ਜਹਾਂ, ਹੇਮ ਨਾਮ ਬਰਫ਼ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੁੰਟ ਨਾਮ ਪਹਾੜ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਹੇਮਕੁੰਟ ਨਾਮ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪਰਬਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 8 ਪੈਰ 12 ਮਹੀਨੇ 24 ਘੰਟੇ ਬਰਫ਼ ਹੀ ਬਰਫ਼ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਐਸਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਜੋ ਮਹਾਨ ਹੇਮਕੁੰਟ ਪਰਬਤ ਹੈ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ। ਸਪਤ ਸਰੰਗ ਸੋਭਤ ਹੈ ਤਹਾਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ 7 ਚੋਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬੜੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਪਤ ਸਰੰਗ ਨਾਮ ਦੇ 7 ਪਹਾੜ ਹਨ, 7 ਚੋਟੀਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਪਤ ਸਰੰਗ ਤੇ ਨਾਮ ਕਹਾਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਪਤ ਸਰੰਗ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਡ ਰਾਜ ਜਹ ਜੋਗ ਕਮਾਵਾ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਂਡਵ ਹੋਏ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਪੰਡੂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਰਾਜ ਜੋਗ ਕਮਾਇਆ, ਰਾਜ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਫਿਰ ਜੋਗ ਲੈ ਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੰਡੂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਪੰਡਕੇਸ਼ਵਰ ਨਾਮ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੈ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਕ ਬਣੀ ਹੋਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਨਕਸ਼ਾ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਨਾ ਕੋਈ ਬਣਾ ਲਵੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਆਹ ਹੇਮਕੁੰਟ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੋਂ ਦਾ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ, ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਪੰਡੂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਵੀ ਯੋਗ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਕੀਤੀ, ਬੜਾ ਯੋਗ ਕਮਾਇਆ, ਤਪ ਕੀਤਾ। ਤਹ ਹਮ ਅਦਕ ਤਪੱਸਿਆ ਸਾਧੀ, ਮਾਤ ਲੋਕ ਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਿਛਲਾ ਜਨਮ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਦੁਸ਼ਟ ਦਮਨ, ਉਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਅਦਕ ਤੋਂ ਅਦਕ ਬੜੀ ਕਠਿਨ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ। ਤਪਸਵੀ ਲੋਕ ਤਪ ਕਰਕੇ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਤਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਐਸਾ ਤਪ ਕਰ ਵਿਖਾਇਆ ਜੈਸਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਐਸਾ ਤਪ, ਉਹ ਮਹਾਨ ਤਪ, ਮਹਾਨ ਤਪੱਸਿਆ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਹਾਕਾਲ ਕਾਲਕਾ ਅਰਾਧੀ, ਜੋ ਕਾਲਕਾ ਹੈ ਨਾ ਦੇਵੀ, ਜਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਾਲਕਾ ਆਰਾਧਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀ ਲੈ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ, ਤੈਥੋਂ ਹੀ ਬਲ ਤੈਥੋਂ ਹੀ ਬਲ ਰਾਮ ਲੈ ਨਾਲ ਬਾਣਾ ਦੇ ਸੰਘਾਇਆ, ਤੈਥੋਂ ਹੀ ਬਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੰਸ ਕੇਸੀ ਪਕੜ ਕਰਾਇਆ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੁਨ ਦੇਵਤੇ ਕਈ ਜੁਗ ਤਿਨੀ ਤਨ ਤਾਇਆ, ਕਿਨੀ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਇਆ। हे ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਕਾਲਕਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਰਾਧਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਮਹਾਕਾਲ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਆਰਾਧਨ ਕੀਤਾ, ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ। ਤਪੱਸਿਆ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤਪੱਸਿਆ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕੀਤੀ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ਨਾਲ ਕਾਲਕਾ ਆਰਾਧੀ ਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਕਾਲਕਾ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕੀਤੀ ਉਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਇਹ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਕਾਲਕਾ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਆਰਾਧਦੀ ਹੈ, ਕਾਲਕਾ ਵੀ ਜਿਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਮਹਾਕਾਲ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ। ਇਹ ਵਿਦ ਕਰਤ ਤਪੱਸਿਆ ਭਇਓ, ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਤਪੱਸਿਆ ਦਾ ਦੋ ਪੱਖ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤਪ ਕਰਦਾ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਆਹ ਤਪ ਕਰਦਾ, ਮੇਰਾ ਆਹ ਮਨ ਦਾ
पूरा कर दे। ते जिहदा दुनियावी कोई इच्छा ना होए, ओदी फिर इच्छा होंदी है कि हे परमेश्वर मैं तप कर रहा, मैनू अपने चरणों नाल जोड़ लै, अपने विच मेल लै, मेरी बेनती है। वो निष्काम तप हुंदा। इस करके कहते तप करदियां करदियां जदों इन्नी कठिन तपस्या की, इन्ना कठिन तप किया, जिहड़ा साडा दूजा रूप सी ना दुष्ट दमन दा, उतों तप करदियां करदियां उस अकाल पुरख दा रूप बन गए। विचों द्वैत मिट गई, द्वैत दा नाश हो गया, जो फर्क पाउण वाली है, अंदर भेद पैदा करने वाली है। बात लोग ते साडे तात पिता धन गुरु तेग बहादुर साहिब जी, माता मात गुजर कौर जी ने जिसनों मन बाणी करके लखिया नहीं जा सकता, उस अलख वाहिगुरु की उन्होंने भी आराधना की, वो भी तप विच जुड़े रहे। 26 साल 9 महीने 13 दिन गुरुद्वारा श्री बाबा बकाला साहिब जी की पावन धरती भोरा साहब दे विच उन्होंने भी तप किया। धन माता माता गुजर कौर जी ने भी तप किया, वाहिगुरु की याद विच जुड़े रहे, सिमरन विच बहुविध जोग साधना साधा, और असी बहुत विधियां करके जोग की साधना नूं भी साधिया। उत्थे हठ योग दे साधन भी साधे, जिहड़े करन वाले सन वो भी कीते। जो करी अलख की सेवा, साडे माता पिता ने वाहिगुरु परमेश्वर दे नाम जपण दी, महान तप दी, अरदासां बेनतियां करन दी, जो ये सारी सेवा कीती उस वाहिगुरु अकाल पुरख दी। ताके भय प्रसन्न गुरदेवा, ताते तिस करके गुरुदेव परमेश्वर वाहिगुरु प्रसन्न होया। जब आए समूह दिया, उस परमेश्वर ने फिर सानू आज्ञा दी उस समय, तब हम जन्म करू मह लिया। फिर कल युग दे विच आके, ये सतयुग दे तप की गल कर रहे हैं, फिर कल युग दे विच आए, कल युग दे विच आके पटना साहब जी की धरती ते अज दे दिन असीं अवतार धारिया है। चेतना भयो हमरो आवन कह, साडा चित नहीं चाहता सी कि मात लोक ते आइए। सुबी रही सुरत प्रभ चरणन मह, प्रभु दे चरणों च साडी सुरत इन्नी खुब्बी हुई सी ना, उथों सुरत नूं पासे करन नूं चित नहीं करता सी। मन इन्ना एकाग्र हो गया, इन्नी सुरत जुड़ गई। तुसीं बाणी पढ़दे हो, नितनेम करदे हो, सिमरन करदे हो, तुहाडी सुरत लग जाए। भागां वालियां दी लगदी है, जिन्हां दी लग जाती है, फिर उन्हां नूं ऐसा आनंद ऐसा रस आउंदा, चित नहीं करता कि उथों मन पासे हो जाए। मन का सुभाव रस लेना, इंद्रियां भी रस लैंदियां, मन भी रस लैंदा, वक्रो वक्रे तरह के रस बंदा लैंदा। उन्हां रसां विच ही जिंदगी सारी लगी हुई है। पर जिन्हां दी नाम दे रस विच सुरत लग गई, वाहिगुरू दे सिमरन विच सुरत लग गई, महाराज कहंदे ऐसी सुरत खुब गई, ऐसी जुड़ गई, ऐसी लवलीनता नूं प्राप्त कर गई साडी सुरत। सुबी रही सुरत प्रभ चरणन मह, प्रभु दे चरणां विच साडी सुरत लग गई है। ज्यों त्यों प्रभ हमको समझायो, उस करके साडा चित नहीं करता सी कि मात लोक ते आईए। पर अकाल पुरख जी जिहड़ा निर्गुण है, निराकार है ना, उन्हें साडे सामने सरगुण रूप धार के फिर सानू दर्शन दिते। हेमकुंड साहिब और समाधि लगी हुई है, मुठ हड्डियां दी पिंजरा बनिया होया, और वाहिगुरू परमेश्वर जी समझा रहे हैं, जिवें बालक नूं माता पिता समझाउंदे हैं, बार बार प्रेरणा दिंदे है, सिक्ख्या दिंदे है। साडी समझ गोचरे समझाउण वास्ते सतगुरु जी ये सानू दस रहे हैं। होर रूप भी सानू समझ नहीं आएगा। निराकार दा वार्तालाप सानू समझाउण वास्ते ये तरीका सतगुरु दस रहे हैं कि सानू जिवें किवें उस वाहिगुरू ने समझाया, बार बार आज्ञा कीती, कह क्या ए लोक पठायो, इस मात लोक ने इस तरह कह के सानू भेजिया, सानू ये आज्ञा दी, निर्देश दिता। अकाल पुरख बाच इस कीट प्रत, आखो भाई वाहिगुरू। महाराज जी की निमरता देखो, कहते अकाल पुरख के जिहड़े बाच वचन होए है ना, उस इस कीड़े प्रति इन्नी निमरता आप रख सकते हैं। कदे अपने आप को कोई कीड़ा खवावे,
पर कलगियां वाले दी नम्रता वेखो। कहंदे इस कीट प्रति, इस कीड़े प्रति, तुच्छ जीव प्रति जो अकाल पुरख दे बचन होए, जिवें जिवें होए, जो जो वार्तालाप होया असीं खोल के दसदे हां। सो भई जब पहले हम सृष्ट बनाई। अकाल पुरख जी दशमेश जी नूं कह रहे हैं दुष्ट दमन दे रूप विच, ਇਹ दुष्ट दमन जी ਜਦੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਨਾ ਮਾਤ ਲੋਕ ਤੇ ਅਰਬਦ ਨਰਬਦ ਧੁੰਦੂ ਕਾਲਾ ਧਰਨਾ ਗਗਨਾ ਹੁਕਮਾ ਪਾਰਾ ਕਥੀ ਕਥੋਂ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪੂਰ ਰਿਹਾ ਮਨ ਭਾਏ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਧੁੰਦੀ ਧੁੰਦ ਸੀ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਨਾ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਪਤਾਲ ਹੈ, ਨਾ ਆਕਾਸ਼ ਹੈ, ਨਾ ਪੌਣ, ਨਾ ਪਾਣੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਪਹਾੜ, ਨਾ ਕੋਈ ਜੀਵ ਜੰਤ, ਨਾ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੁਰਨਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ। ਕੀਤਾ ਪਸਾਓ ਇੱਕੋ ਕਮਾਓ। ਇੱਕ ਵਚਨ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਪਸਾਰੇ ਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਬਣਤ ਬਣਾਉਣੀ ਸੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ, ਵਜੂਦ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕੋ ਹਮ ਬਹੁ ਸਿਆਮਾ ਪਰਜਾ ਜਾਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸੁਰਤੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੇਦ ਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਏਕ ਤੋਂ ਅਨੇਕ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਾਰ ਰਚ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕੀਤਾ ਪਸਾਓ ਇੱਕੋ ਕਵਾਓ, ਇੱਕ ਵਚਨ ਤੋਂ ਪਸਾਰਾ ਰਚ ਦਿੱਤਾ ਸੰਸਾਰ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਬਣਾਵਟ ਬਣਾਈ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣਾਉਣਾ ਕੀਤੀ ਮਾਤ ਲੋਕ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੁਸ਼ਟ ਪਾਪੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਨਾ ਦੈਂਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਦੈਂਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਜਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਬਲ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਮਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਰਹਿ ਗਏ, ਛੱਡ ਗਏ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵੱਲੋਂ ਰਹਿ ਹੀ ਗਏ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਇੰਨੀ ਹਉਮੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪੂਜਣਾ, ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਛੱਡ ਗਏ, ਤਿਆਗ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਦੈਂਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਤਮਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿਣਕੇ ਕਮਾਸਰ ਵੀਰ ਰਸ ਆਇਆ, ਔਰ ਵੀਰ ਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਤਨਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਭਾਵ ਇੱਕ ਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਖਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 33 ਕਰੋੜ ਦੇਵਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲਈ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੂਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ। ਦੇਵਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਪੂਜਾ ਕਰੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾ ਲਿਆ ਆਪਣੀ ਪੂਜਾ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਾਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੀ ਰੱਬ ਹਾਂ। ਮਹਾਦੇਵ ਅਚੁੱਤ ਕਹਿਵਾਇਓ, ਮਹਾਦੇਵ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਚੁੱਤ, ਅਗੇੜ, ਨਾ ਡਿੱਗਣ ਵਾਲਾ, ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮਹਾਦੇਵ ਵੱਡਾ ਦੇਵਤਾ ਹਾਂ। ਵਿਸ਼ਨ ਆਪ ਹੀ ਕੋ ਠਹਿਰਾਇਓ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਪਾਲਣਹਾਰ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਕੋਲੋਂ ਪੂਜਾ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਠਹਿਰਾ ਲਿਆ, ਆਪਣੀ ਪੂਜਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਈ ਉਸਨੇ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਆਪ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਬਖਾਨਾ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੁਕਮਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਨਾ ਕਿਨਹੂ ਜਾਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ ਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੌਣ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਜਿਹਨੇ ਬਣਾਇਆ ਉਹੀ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਤਬ ਸਾਖੀ ਪ੍ਰਭ ਅਸ਼ਟ ਬਣਾਏ, ਫਿਰ ਅਸ਼ਟ ਸਾਖੀ ਬਣਾਏ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ। ਪ੍ਰਿਥਵੀ, ਔਰ ਧਰੂ, ਚੰਦਰਮਾ, ਸੂਰਜ, ਅਗਨ, ਪੌਣ, ਇਹ ਸਾਰੇ 8 ਸਾਖੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ। ਸਾਖਨ ਮਿਤ ਦੇਵੇ ਠਹਿਰਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਕਿ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਸਾਖ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ
ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਲਾਈ ਹੋਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਇਹ ਮਹਾਨ ਰਹਿਮਤ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜਲ ਸਿੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਣੀ ਹੈ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਵੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਇੰਨੇ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਸੀ ਕਿ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਚੰਗਿਆਂ ਦੀ। ਮੇਰੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਹਿ ਕਹੋ ਹਮਾਰੀ ਪੂਜਾ, ਇਹ ਕਹਿ ਕਰੋ ਹਮਾਰੀ ਪੂਜਾ। ਉਹ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਸੂਰਜ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਪੂਜਾ ਕਰੋ, ਚੰਦਰਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਪੂਜਾ ਕਰੋ। ਚੰਦਰਮਾ, ਸੂਰਜ, ਧਰਤੀ, ਆਕਾਸ਼, ਪਾਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੂਜਾ ਕਰਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਮਾਲਕ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੱਡਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮ ਤੱਤ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਸ਼ਰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਆਕਾਸ਼ ਅਗਨੀ ਜਲ ਨੂੰ, ਕਿੰਨੇ ਸੂਰਜ ਚੰਦ ਕਹਿ ਮੰਨ, ਕਿੰਨੇ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਚੰਦਰਮਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਅਗਨਹੋਤਰ ਕਈ ਪਵਨ ਪਰਮਾਨ, ਕਈ ਬਈ ਅਗਨਹੋਤਰ ਅਗਨੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਗਨੀ ਵਿੱਚ ਹਵਨ ਕਰਕੇ ਹੁੱਤੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਕਈ ਪਵਨ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਹਵਾ ਦੀ। ਪ੍ਰਭ ਪਾਹਨ ਪਹਿਚਾਨਾ, ਕੋਈ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਮੰਨ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਕਿਤੇ ਜਲ ਕਰਤ ਵਿਧਾਨ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਬਣਾ ਲਈ ਵੀ ਜਲ ਵਿੱਚ ਨਹਾਉਣਾ ਹੀ ਅਸਲੀ ਵਿਧਾਨ ਹੈ। ਜਾਂ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਨਹਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੁਕਤੀ ਮੰਨ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਕਰਮ ਕਰਤ ਡਰ ਪਾਨਾ, ਕਈ ਡਰਦੇ ਹੀ ਐਸੇ ਕਰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਧਰਮਰਾਜ ਕੋ ਧਰਮ ਪਛਾਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਰਾਜਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਰਮਰਾਜ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਰੱਬ ਹਾਂ। ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਸਾਖਨ ਮਿਤ ਠਹਿਰਾਏ, ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ 8 ਸਾਖੀ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਆਏ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਵਾਏ, ਮਾਤ ਲੋਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤਾਂ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਸੂਰਜ ਚੰਦਰਮਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਪੰਜ ਤੱਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੱਬ ਹੀ ਕਹਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਆ। ਬਾਕੀ ਬਾਤ ਬਿਸਰ ਜਾਤੀ ਵੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਗਈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਯਾਦ ਭੁੱਲ ਗਈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਪਰਦ ਸੋਭ ਵੀ, ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਸ਼ੋਭਾ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ ਦੀ ਪੈ ਗਈ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੂਜਾ ਕਰਾ ਲਈਏ, ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਆਪਣਾ ਜਸ ਕਰਾ ਲਈਏ। ਜਦ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਨਾ ਤਿਨੇ ਪਹਿਚਾਨਾ, ਜਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਹਰ ਇਨ ਮਨੁਸ਼ਯ ਠਹਿਰਾਨਾ, ਫਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਵੀ ਬਸ ਮਮਤਾ ਹੋਏ ਗਏ, ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਮਮਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ, ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਾਹਨ ਠਹਿਰਾਏ, ਔਰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਮੰਨ ਕੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਮੂਰਤੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਸਨ। ਹਰ ਸਿੱਧ ਸਾਧ ਠਹਿਰਾਏ, ਫਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਚੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ, ਸਿੱਧ ਔਰ ਸਾਧ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਨਹੀਂ ਪਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤਪ ਕਰਕੇ, ਜਪ ਕਰਕੇ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਤ ਭਇਓ ਜਗ ਸਿਆਣਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਸਿਆਣੇ ਤੋਂ ਸਿਆਣਾ ਵੱਡਾ ਗਿਆਨੀ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਵਿਦਵਾਨ, ਫਿਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੰਥ ਚਲਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਰਸਤੇ ਚਲਾ ਲਏ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਬਣਾ ਲਏ ਪੂਜਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਕਿਨੂੰ ਨਾ ਪਾਇਓ, ਜੋ ਵੱਡਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਬੈਰ ਬਾਤ ਅਹੰਕਾਰ ਵਢਾਇਓ, ਬੈਰ
ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਔਗਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਪੇੜ ਪਾਤ ਆਪਨ ਤੇ ਜਲਾ, ਜਿਵੇਂ ਦਰਖਤ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਸੁੱਕਿਆਂ ਪੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪ ਹੀ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਗਤੈ ਪੰਥ ਨ ਕੋ ਚੱਲਾ, ਉਹ ਬੈਰਬਾਦ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਝਗੜੇ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਆਪ ਹੀ ਸੜ ਸੜ ਕੇ ਜੀਵ ਸੁਆਹ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਿਆ। ਜਿਨ ਜਿਨ ਤਨਕ ਸਿੱਧ ਕੋ ਪਾਇਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਥੋੜੀ ਕਿਣਕੇ ਜਿੰਨੀ ਸਿੱਧੀ ਪਾ ਲਈ, ਸ਼ਕਤੀ ਪਾ ਲਈ ਤਪ ਕਰਕੇ, ਤਿਨ ਤਿਨ ਆਪਣਾ ਰਾਹੋ ਚਲਾਇਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਚਲਾ ਲਏ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਪੂਜਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰ ਦੁਖਦਾ ਹਟਾ ਦੇਵੇ, ਦੁਨੀਆ ਉਧਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਚੱਕ ਕੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਕੱਟਦੇ, ਉਧਰ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਥੋੜੀ ਸਿੱਧੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵੱਖਰੇ ਰਸਤੇ ਚਲਾ ਲਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾ ਕਿਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਧਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੁਰੇ, ਉਸ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਮਨ ਉਚਾਰਤੇ ਭਇਓ ਦੀਵਾਨਾ, ਮੈਂ ਬੋਲਦੇ ਹਉਮੈ ਵਿੱਚ ਕਮਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਔਰ ਹਉਮੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਮਲ ਪੁਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੜ ਗਿਆ। ਪਰਮ ਤਤ ਕਿਨੂੰ ਨਾ ਪਛਾਨਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਤਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਪ ਭੀਤਰ ਉਰਝਾਨਾ, ਆਪਣੀ ਪੂਜਾ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਵੈਭਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸ ਗਏ, ਉਲਝ ਗਏ। ਸਭ ਜੇ ਰਿਖ ਰਾਜ ਬਣਾਏ, ਫਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਰਾਜ ਰਿਖੀ ਬਣਾਏ, 7 ਰਿਸ਼ੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਜ ਰਿਖੀ ਬਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਮਿੱਤਰ ਵਰਗੇ। ਤਿਨ ਆਪਨ ਪੁਨ ਸਿਮਰਤ ਚਲਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 27 ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਵਿਆਸ ਰਿਸ਼ੀ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਸਿਮਰਤੀ ਰਚ ਲਈ, ਗ੍ਰੰਥ ਬਣਾਏ। ਜੇ ਸਿਮਰਤਨ ਕੇ ਪਏ ਅਨੁਰਾਗੀ, ਮਨੂ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਮਨੂ ਸਿਮਰਤੀ ਬਣਾ ਲਈ। ਜਿਹੜੇ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਬਣ ਗਏ, ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਤਿਨ ਤਿਨ ਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਤਿਆਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਲੀ ਕਿਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ, ਉੱਤਮ ਕਰਮ, ਉਹ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ, ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗ ਗਏ। ਜਿਨ ਮਨ ਹਰ ਚਰਨਨ ਠਹਿਰਾਇਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਮਨ ਜੋੜਿਆ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ, ਭਗਤਾਂ ਨੇ, ਸੋ ਸਿਮਰਤਨ ਕੇ ਰਾਹ ਨ ਆਇਓ। ਉਹ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ ਵੀ ਆਹ ਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਤੀਰਥ ਤੇ ਜਾਓ, ਆਹ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਪੂਰਾ ਕਰੋ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਰਸਤਿਆਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਕੇਵਲ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਚਲੋ ਸੇਵਾ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਚੰਗਾ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਮਾਰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਨਾਮ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੇ। ਜੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜਪਦਾ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਕਰੀ ਜਾਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਪਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਜੋੜਿਆ। ਬ੍ਰਹਮਾਚਾਰੀ ਵੇਦ ਬਣਾਏ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੇ 4 ਵੇਦ ਬਣਾ ਲਏ। ਸਰਬ ਲੋਕ ਤੇ ਕਰਮ ਚਲਾਏ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ, ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚਲਾ ਲਿਆ। ਜਿਨ ਕੀ ਲਿਵ ਹਰ ਚਰਨਨ ਲਾਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ, ਸੰਤਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਲਿਵ, ਧਿਆਨ, ਮਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦੁਆਰਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮਨ ਦਾ ਲੱਗਣਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਜਪਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਉਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਵੀ ਜੁੜਦਾ, ਭਾਵ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਜਪੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਜਪੋ, ਨਾਮ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਲਿਵ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ, ਸੁਰਤ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ, ਮਨ ਵੀ ਇਕਾਗਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਧਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦਿਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਿਵ ਹਰੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ, ਨਾਮ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਵੇਦਨ ਤੇ ਭਏ ਤਿਆਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਜਿਨ ਮਤ ਵੇਦ ਕਤੇਬਨ ਤਿਆਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੇਦਾਂ ਕਤੇਬਾਂ, ਵੇਦ 4 ਹੈ, ਕਤੇਬ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ 4 ਕਿਤਾਬਾਂ ਹਨ। ਤੌਰੇਤ ਹੈ, ਅੰਜੀਲ ਹੈ, ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੁਰਾਨ ਹੈ, ਜ਼ਬੂਰ ਹੈ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ।
भय अनुरागी ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਬਣੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਨਿਭਾਇਆ। तिन के गूढ़ मत जे चलही ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦਾ ਮਾਰਗ ਸਭ ਤੋਂ ਡੂੰਘਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਸ ਮਤ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਭਗਤੀ ਦੇ ਮਤ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਭਾਂਤ ਅਨੇਕ ਦੁਖਨ ਸੋਧਨਹੀ ਸਾਰੇ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਭਾਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਹਾਰਾਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਚੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਣਾ ਦਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੀਸ ਕੇ ਆਟਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਇਉਂ ਅਨੇਕ ਦੁੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਟ ਦਿੰਦਾ, ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸਲੀ ਗੂੜ ਮਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਜੇ ਸਹਿਤ ਜਾਤਨ ਸੰਦੇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਭਾਈ ਧਿਆਇਆ, ਜੇ ਸਹਿਤ ਜਾਤਨ ਸੰਦੇਹ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲੇ ਨਾ। ਜਾਤਨ ਨਾਮ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਤਨ ਨਾਮ ਪੀੜਾ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਰਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪੀੜਾ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਦੁੱਖ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਕਦੇ ਸੰਦੇਹ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਔਰ ਜੇ ਸਹਿਤ ਜਾਤਨ ਸੰਦੇਹ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਸੰਦੇਹ ਪੈਦਾ ਆਇਆ ਨਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਿ ਰੱਬ ਹੈ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਸਾ ਸੰਸਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਪੀੜਾ ਦੁੱਖ ਸਨ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਸਹਾਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਕੋ ਸੰਗ ਨਾ ਛੋੜਤ ਨੇਹ ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਜਾਤਨ ਸਿਰ ਤੇ ਆਰੇ ਵੀ ਚੱਲ ਗਏ, ਖੋਪਰੇ ਵੀ ਲੈ ਗਏ, ਧਨ ਨਾਲੋਂ ਸੀਸ ਵੱਖਰੇ ਵੀ ਹੋ ਗਏ, ਇੰਨੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਸਹਾਰੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਦੇਹ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਿਆਰੇ ਦਾ ਨੇ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਭਿੱਜੋ ਸਿੱਜੋ ਕੰਬਲੀ ਅੱਲਾ ਵਰਸੈ ਮੇਹੋ, ਜਾਏ ਮਿਲਾ ਤੇਰਾ ਸਜਣਾ ਟੁੱਟੋ ਨਾ ਹੀ ਨੇਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਇਸੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਤੇ ਪਰਮਪੁਰੀ ਕਹਿ ਜਾਹੀ, ਉਹ ਭਾਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪਰਮਪੁਰੀ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹੈ। ਐਡੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਰ ਸਿਉ ਅੰਤਰ ਕੁਛ ਨਾਹੀ। ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਗਏ। ਜੇ ਜੀ ਜਾਤਨ ਤੇ ਡਰ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਉਖਿਆਈਆਂ ਤੋਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਡਰ ਭੈ ਭੀਤ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਡਰ ਗਏ। ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਤਨ ਤਿਨ ਬਗ ਪਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੀ ਉਹਦਾ ਰਸਤਾ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਪੈ ਗਏ, ਦੂਜੀ ਪੂਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਏ, ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ। ਤੇ ਨਰਕ ਕੁੰਡ ਮੋ ਪਰਹੀ, ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਗਏ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਕੁੰਡ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੈਣਗੇ। ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਗ ਮੋ ਬਪ ਧਰਹੀ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਜਨਮ ਲੈਣਗੇ, ਜੰਮਣ ਮਰਨਗੇ। ਬਹੁਤ ਦੰਦ ਉਪਜਾਇਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਫਿਰ ਦੱਤਾਤਰੇ ਸੰਨਿਆਸੀਆਂ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਮੁਖੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਦਿਨ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੰਥ ਚਲਾਇਓ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਪੰਥ ਚਲਾ ਲਿਆ, ਸੰਨਿਆਸ ਮਾਰਗ। ਕਰਮੋ ਨਕਸ ਜਟਾ ਸਵਾਰੀ, ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨੌ ਵਧਾ ਲਏ, ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਜਟਾਂ ਸਵਾਰ ਕੇ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ, ਦੁੱਧ ਗੋੜ ਦਾ ਦੁੱਧ ਲਾ ਕੇ। ਰਾਗੀ ਕਿਰਿਆ ਨਾ ਕਛੂ ਵਿਚਾਰੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਿਆ ਵਿਧੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਸੌਖਾ ਮਾਰਗ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਭਾਵ ਭਗਤੀ ਦਾ। ਨਾਰ ਗੋਰਖ ਕੋ ਉਪਰਾਜਾ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਤੋੜ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਸੰਨਿਆਸ ਮਤ ਚਲਾ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਗੋਰਖ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਖ ਕਰੇ ਤੈਨੂੰ ਵੱਡ ਰਾਜਾ, ਉਹਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਚੇਲੇ ਬਣਾ ਲਏ, ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੰਦਰਾ ਪਵਾ ਕੇ। ਸਵਨ ਪਾਰ ਮੁੰਦਰਾ ਦੁਆਡਾਰੀ, ਦੋ ਮੁੰਦਰਾ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾੜ ਕੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾਰੀ ਤੇ ਵਿਚਾਰੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਵਾਲਾ ਮਾਰਗ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਿਆ। ਮਨੋਹਰ ਰਾਮਾਨੰਦ ਕੋ ਕਹਾ, ਫਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਵੈਰਾਗੀਆਂ ਦਾ ਭਗਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਬੈਰਾਗੀ ਕੋ ਜਿਨ ਧਰਾ, ਉਹਨੇ ਵੈਰਾਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਲਿਬਾਸ ਪਾ ਲਿਆ, ਬਾਣਾ, ਕੰਠੀ ਕੰਠ ਕਾਠ ਕੀ ਡਾਰੀ, ਲੱਕੜ ਦੀਆਂ ਮਾਲਾ, ਤੁਲਸੀ ਮਾਲਾ ਆਦਿਕ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਈਆਂ, ਬਣਾ ਕੇ ਕੰਠ ਵਿੱਚ। ਰਾਗੀ ਕਿਰਿਆ ਨਾ ਕਛੂ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿਚਾਰੀ, ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ
ਕਰਨੀ ਸੀ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਮਨ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਪ੍ਰਭ ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਉਪਰ ਜਾਏ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੁਰਖ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ, ਪਰਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਵੱਡਾ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਪੂਜਨ ਨੂੰ ਪੂਜਨੀਕ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਉੱਚਾ ਸਥਾਨ ਸੀ, ਉਹ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ। ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਚਲਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਚਲਾ ਲਏ, ਤੋਰ ਲਏ। ਮਹਾਦੀਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭ ਉਪਰਾਜਾ। ਫਿਰ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮਹਾਦੀਨ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦਾ ਸਿਰਜਕ ਪੈਗੰਬਰ ਮੁਹੰਮਦ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਅਰਬ ਦੇਸ਼ ਕੋ ਦੀਨੋ ਰਾਜਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਵ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਜ ਵੀ ਨਾਲ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਪੰਥ ਉਪਰਾਜਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪੰਥ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਆਪਣਾ ਮਜ਼ਹਬ ਚਲਾਇਆ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ। ਜਿੰਦ ਬਿਨਾ ਕੀਨੇ ਸਭ ਰਾਜਾ। ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਰਾਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਏ, ਜਿਹਨੇ ਤਾਂ ਦੀਨ ਮੰਨ ਲਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਨੇ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਉਹਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਿੰਗ ਬਿਨਾ ਕੀਨੇ ਸਭ ਰਾਜਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲਿੰਗ ਸੁੰਨਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸੁੰਨਤ ਕਰ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਸਭ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਉਚਾਰਿਓ। ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਲਾਹ, ਦੂਜਾ ਪੈਗੰਬਰ ਮੁਹੰਮਦ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਾ ਕੋਈ ਨਬੀ ਹੋਇਆ ਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵੀ ਪੂਜਾ ਕਰਾਈ, ਆਪਣਾ ਵੀ ਨਾਮ ਜਪਾਇਆ। ਸਤਨਾਮ ਕਾਹੂ ਨਾ ਦੜਾਇਓ। ਆਖੋ ਭਾਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤ ਜੋ ਤ੍ਰੈ ਕਾਲ ਬਾਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਤਨਾਮ ਹੈ। ਸਤਨਾਮ ਤੇਰਾ ਪਰਾ ਫੂਰਬਲਾ। ਉਹ ਦ੍ਰਿੜ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ, ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਾਇਆ। ਸਭ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਰੁਝਾਨਾ। ਸਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਪੂਜਾ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਗਏ, ਫਸ ਗਏ। ਬ੍ਰਹਮ ਕਾਹੂ ਨਾ ਪਛਾਨਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪਛਾਣ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣੀ ਸੀ? ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ, ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ। ਉਸ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰਿਆ ਕੋਈ ਵੀ। ਤਬ ਸਾਧ ਹਰ ਕੋਹੇ ਬੁਲਾਇਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤਪ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਬੁਲਾਇਆ, ਸੱਦਾ ਭੇਜਿਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ 550 ਸਾਲਾ ਆਪਾਂ ਮਨਾਇਆ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਦਾ ਸਾਦਾ ਆਇਆ ਸੀ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਹੁਣ ਢਾਡੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੱਦ ਕੇ ਕਿ ਅਰਥ ਤੂੰ ਆਇਆ। ਸਾਦਾ ਇਸੀ ਸੁਨੇਹਾ ਆਇਆ ਸੀ। ਫੇਰ ਹੀ ਬੇਈ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਚੁੱਭਾ ਲਾ ਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਗਏ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਾ ਆਇਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚੋਂ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਲੋਕ ਪਠਾਇਓ। ਇਹ ਬਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾਰੇ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿ ਕੇ ਫਿਰ ਮਾਤ ਲੋਕ ਤੇ ਆਗਿਆ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਿਆ। ਕੀ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ? ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਬਾਚ। ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਬਚਨ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕਵੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨਹੀਂ। ਦਸਮ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਲਗੀਧਰ ਦੀ ਰਚਨਾ। ਜਿੱਥੇ ਕਲਗੀਧਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਉੱਥੇ ਕਲਗੀਧਰ ਵਾਚਕ ਹੈ, ਕਾਵਿ ਬਾਚ। ਦੋਹਰੇ ਸਵਈਏ ਚੌਪੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਜਿੱਥੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਬਾਚ ਬਚਨ, ਉੱਥੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਬਾਚ ਬਚਨ ਉਚਾਰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਸਮੇਂ। ਜੋ ਪਈ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸੁਤ ਤੋਹੇ ਨਿਵਾਜਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੁਤ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਦੰਨਾ, ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵਾਜਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫਲਾਣੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਨੇ ਨਵਾਜ ਦਿੱਤਾ, ਆ ਸੇਵਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਨੇ, ਈਸਾ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ ਨਾ ਵੀ ਗੌਡ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ। ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਦਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਬਚਨ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਬਚਨ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ, ਨਵਾਜਿਆ ਕਿ ਹੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦਮਨ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਦਾ ਮੈਂ ਮਾਣ ਦੰਨਾ। ਮਾਣ ਦੰਨਾ ਇਹ ਵਡਿਆਈ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵਾਜਦਾ ਹਾਂ। ਪਰ ਤੁਰ ਕਰਵੇ ਕਹੋ ਸਾਜਾ। ਉਹ ਪੰਥ ਰਸਤਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਰ ਨਾਮ ਚਲਾਓ, ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਕਰੋ, ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ, ਦੈਂਤ, ਮਨੁੱਖ, ਸਿੱਧ, ਰਿਸ਼ੀ, ਮੁਨੀ ਸਾਡੇ ਬਣਾਏ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ।
इस करके तुसी ओ पंथ ओ रस्ता दुनिया दे उत्ते जाके चलाउणा करो, जाके दुनिया विच धर्म दा रस्ता चलाउणा करो, मार्ग चलाओ। बुद्धे लोग, बुद्धा कौन है जिहड़ा पाप करदा, माड़े कर्म करदा, खोटे कर्म करदा, उन्हां वल्लों लोकां नूं हटाओ, समझाओ, प्यार नाल भी समझाओ, प्रेम नाल भी सिक्ख्या दो। ते जे नहीं हटदा बंदा, फिर महाराज जी ने शस्त्र भी चुके हैं डालमा जरवाणियों वास्ते। इस करके खोटे रस्ते ते जिहड़े लोग चल रहे उन्हां नूं हटाउणा करो, सीधे रस्ते ते पाओ। आ बचन हुण कलगियां वाले दे भी कवि कौन? धन गुरु गोबिंद सिंह साहब जी राम श्याम की गल करते हैं, कितना गलत अर्थ कढ़ी जाते हैं। राम तखल्लस भी गुरु गोबिंद सिंह साहब जी का काव्य विच है, ते श्याम भी तखल्लस गुरु गोबिंद सिंह जी का काव्य विच है। काव्य तखल्लस होया करते हैं। इस करके माता नानकी जी धन गुरु गोबिंद सिंह साहब जी का ये नाम लैके बुलाया करते सन। दादी मां राम जी श्याम जी क्यों कहते सन? बाल अवस्था तो धन गुरु गोबिंद सिंह साहब जी ने राम ते भगवान कृष्ण वाले कौतक देखे सी। पंडित शिवदत्त जिथे गुरुद्वारा गोबिंद घाट साहिब है, गंगा के किनारे ते रोड तिलक ला के समाधि ला दिता। महाराज आके छोटे छोटे बच्चों नूं नाल लैके पंडित नूं खिडा दिंदे, उहदी समाधि खोल दिंदे, फिर बैठ जाता, फिर खोल दिंदे है। पर महाराज ने कौतक वेख के उहदे मन में श्रद्धा आई, अरदास करके बैठा कि जे कलयुग के पूर्ण अवतार हो तुसी बाला प्रीतम हो, तो मैनू भगवान रूप दे राम दे रूप में अज दर्शन देओ। महाराज जी कहा करते जो पंडित ना अखां बंद करके बहता, पिछों जाके अखां दे अगे हथ ला लेने ते सज्जे खब्बे कान कोले कहना, पंडित जी झात, जिवें बच्चे करते होंदे हैं। धन सी वो पंडित शिवदत्त, किन्ने करोड़ां जन्मां दा तप होएगा जिहदे नाल ऐसा लाड धन गुरु गोबिंद सिंह साहब लुटाउंदे रहे। अखां ते हथ रखे ते पिछों दी सज्जे कान कोले आवाज़ मारी, जदों ने अंदर अरदास कीती, कहंदे पंडित जी झात, अगों हथ चके ते अपना सिर कलगियां वाले पासे घुमाया। की वेखदा? भगवान राम दे दर्शन गुरु गोबिंद सिंह साहब जी के स्वरूप विचों हो रहे हैं। सो साध संगत जी चरना ते टैप एक कौतक करके विखाए मेरे सतगुरु ने। माता जी माता नानकी जी प्यार विच बोल क्या करते सन? राम जी श्याम जी गुरु गोबिंद सिंह साहब जी ने तखल्लस सन, ये दसम दे विच सारे वरते हैं। और इत्थे का पाठ कवि रूप हो के गुरु गोबिंद सिंह साहब जी ये पाठ उत्तर दे रहे, अकाल पुरख जी नूं कह रहे हैं। उदों किहड़ा कवि सी? कवि तो अनंदपुर साहब ले आंदे है 52 कवि। इस करके कलगियां वाले बात बचन कह रहे, हम दोहरा उचार रहे, उत्तर दे रहे अकाल पुरख जी दे बचनां दा। पहले असीं हाथ जोड़ के खड़े होए अकाल पुरख जी दे सन्मुख, और उदों बचन बेनती कीती। बचन कहा सिर न्याय, ये मर्यादा है वड्डियां के सिर झुका के हाथ जोड़ के बेनती करनी। अकाल पुरख जी अगे खड़े होके हाथ जोड़ के सिर झुका के सिर नवा के बेनती कीती है। संसार में तुहाडा भाव भगती का जिहड़ा खालसा पंथ है, महाराज सिख पंथ गुरु नानक साहब ने चला दिता। खालसा पंथ तां चलेगा जब तुम करो सहाय। ये मारा मेरे खालसा पंथ की तुसी सहायता करोगे तां ही खालसा पंथ चलेगा ना। इस करके सच्चे पातशाह मेरी ये अर्ज है तुहाडे चरनां विच। चौपई एक कारण प्रभ मोहे पठायो। कहंदे अकाल पुरख जी ने फिर इस वास्ते भेजिया कि तुसी खालसा पंथ सजाउणा मात लोक ते, धर्म की रखिया, जुल्म का नाश, भाव भगती दे मार्ग ते चलाउण वाला। इस करके ये कारण सी खालसा पंथ नूं चलाउण वास्ते वाहिगुरू ने सानू भेजिया। तब मैं जगत जन्म धर आयो। असीं जगत
ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖਾ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਧਾਰ ਕੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰ ਕੇ ਆਏ। ਜਿਵੇਂ ਕਹੀ ਤਨਾ ਤਮ ਕਹਾਓ, ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਗਿਆ ਕੀਤੀ ਉਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਕਿਸੂ ਤੇ ਬੈਰ ਨਾ ਕਹੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਵੈਰ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅਪਸ਼ਬਦ ਕਹਾਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਬਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੈਰ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਹਮਕੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਚਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਰੱਬ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਤੇ ਸਭ ਨਰਕ ਕੁੰਡ ਮੈਂ ਪਰ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਯਥਾਰਥ ਹੈ, ਪੱਥਰ ਤੇ ਲਕੀਰ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੱਬ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਪੈ ਜੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਪੈ ਜੇ, ਪਵੇਗਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਰਕਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸੜੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਖਵਾਵੇਗਾ। ਮੋਗੋ ਦਾਸ ਤਬਨ ਕਾ ਜਾਨੋ, ਆਖੋ ਭਾਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ ਸਮਝਿਓ, ਸੇਵਕ ਸਮਝਿਓ। ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਨਿਮਰਤਾ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਭਾਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ ਸੇਵਕ ਹਾਂ। ਜਾਂ ਮੈਂ ਭੇਦ ਨਾ ਰਚ ਪਛਾਨੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਚਕ ਮਾਤਰ ਵੀ ਭੇਦ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ। ਇਹ ਪਹਿਚਾਣ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਾਸ। ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਸਮਝ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਸਾਨੂੰ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੱਕ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਚਕ ਸਮਝਣਾ। ਰਾਈ ਦੇ ਦਾਣੇ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਨਿਮਰਤਾ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਛੱਛਾ ਛੋੜੇ ਦਾਸ ਤੁਮਾਰੇ ਦਾ ਦਸਨ ਕੇ ਪਾਣੀ ਹਾਰੇ। ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੱਡਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ, ਰੰਚਕ ਨੀਵੇਂ ਤੋਂ ਨੀਵਾ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੂੰ ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਦਾਸਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਹਦਾ ਦਾਸ ਹੈ। ਹਾਂ, ਦੇਖਣ ਆਇਓ ਜਗਤ ਤਮਾਸ਼ਾ, ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖਣ ਆਇਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੇਖੋ, 6-7 ਪੋਹ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਲਾ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ हैं ਔਰ ਮਾਛੂਵਾੜੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਤੱਕ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ हैं। ਲਗਭਗ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਿਆਲ ਟੱਪਦੇ ਆਈ ਗਰਮੀ ਦਾ ਅੱਧ ਨੰਗੇ ਤੋਂ ਤੱਕ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਤੇ 9 ਮਹੀਨੇ 9 ਦੇ 9 ਘੜੀਆਂ 9 ਪਲਾਂ ਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਦੇ, ਅਰਥ ਪੜਾਉਂਦੇ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਵੀ ਦੁੱਖ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਜਾਨ ਮੁੱਠੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਚੈਨ ਅੰਬ ਲਾ ਕੇ ਉੱਡ ਜਾਂਦੇ। ਪਰ ਤਮਾਸ਼ਾ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ 6-7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੰਗ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਨੰਗੇ ਚਾਨੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਾਛੂਵਾੜੇ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੰਘਦੇ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਰਚ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗੀ? ਕਿਸੇ ਅਵਤਾਰ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਐਸਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਵੇਖੋਗੇ। ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਭਾਵੇਂ। ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਮੁਹਾਲ ਮਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਅਜੇ 4 ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਈ ਨੂੰ ਤੇ ਮਾਛੂਵਾੜੇ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਸੱਦ ਉਚਾਰਦੇ ਆ ਖਿਆਲ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 10ਵੀਂ। ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਹਾਲ ਮਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਤੁਧ ਬਿਨ ਰੋਗ ਰਜਾਈਆਂ ਦੇ ਓਢਣ ਨਾਗ ਨਿਵਾਸਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਯਾਰੜੇ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸੱਥਰ ਚੰਗਾ ਭੱਟ ਖੇੜਿਆਂ ਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਸੂਲ ਸੁਰਾਹੀ ਖੰਜਰ ਪਿਆਲਾ ਬਿੰਗ ਕਸਾਈਆਂ ਦਾ ਸਹਿਣਾ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਅਜੇ 24 ਘੰਟੇ ਨਹੀਂ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਰੇ। ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਵੈਣ ਪਾਉਂਦਾ, ਪਰ ਮਾਛੂਵਾੜੇ ਦੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਯਾਦ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ हे ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਲ ਵੀ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖਾਂ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਆਨ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ
ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ नहीं महसूस किया। एडा वड्डा जगत नूं तमाशा करके देखना प्रैक्टिकल रूप दे विच ये कलगियां वाले ने करके विखाया, दुनिया 'च कोई विखा नहीं सकिया। हज़रत इब्राहिम बंदगी विच बैठा, परमेश्वर ने इलाही उन्होंने रस बख्शिया, मस्ती विच झूम उठिया। जदों भगती विचों कोई रस का किणका जिन्हों आउंदा ना, उहदा जीवन साध संगत जी बंदा सारी दुनिया का नशा खा के भी उन्ना सूर नहीं आता जिन्ना किसी गुरमुख नूं रस का किणका आ जाता। ते इब्राहिम रस विच झूम उठिया, उठ के कहन लगा कि हे खुदा, हे पैगंबर, हे खुदा, हे परमात्मा, मैं अज इन्ना अंदरों खुशी नाल भर गया, मैनू दस तैनूं की देआं इस दे वजाने विच। आकाशबाणी होंदी है, कहते हजरत इब्राहिम जो सब तो प्यारी वस्तु है लिया के दे दे, तेरे मन की इच्छा जे तू देना चाहना। क्या भी आप ही है। हुण अखां बंद करके सोचदा धन भी इन्ना प्यारा नहीं, जायदाद भी नहीं, दुनिया के पदार्थ भी नहीं, दुनिया की वडियाई नहीं। मन उत्थे चलिया गया जिथे संसारी बंदे का जांदा, कहंदा सब तो प्यारा तो पुत्र है, पुत्र की भेटा दिया रब नूं। कहंदा पुत्र नूं लिआंदा कुर्बानी देने वास्ते, परमेश्वर वास्ते, कहंदे भेटा देनी है। साध संगत जी छुरी भी मंगा ली जिवा करने वास्ते। मरीदां नूं कहण लगा अखां नाल देखिया नहीं जाना, मेरी अखां दे उत्ते पट्टी बन दे। पट्टी बन दित्ती घुट के, पुत्र की धौन नेड़े कीती, छुरी का मोटा पुठा पासा रख दे उत्ते शाह रख दे उत्ते फेरन लग पिया पैगंबर। मरीदां ने देखा कि पैगंबर डोल गया मोह दे विच, बांह तो फड़ के पुत्र पासे कर दिता, छतरा अगे कर दिता भेडू ते ओदी बलि दे दी। साध संगत जी क्या भी आप सी कि तेनू केड़ी प्यारी भेटा दिया, पर दे ना सकिया। कलगियां वाला चमकौर दे विच भी दो साहबजादियां नूं ते दोवां नूं श्री फतेहगढ़ साहब शहीद करा के भी कहंदा कबीर मेरा मुझ में किश नहीं, जो किश है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा। जगत नूं तमाशा कलगियां वाले नालों वड्डा कौन देख सकदा। उन्हें वेख के विखाया मेरे सतगुरु सच्चे पातशाह। इस करके कहते जगत नूं तमाशा रूप करके असीं वेखण आए हां। जो प्रभ जगत कहा सो कहो, मेरे प्यारे ने जो मैनूं कहा संसार दे लोगों ओही कहांगा। मृत लोक ते मौन न रहो, मृतमात लोक दे लोगां तो डर के चुप करके नहीं बैठांगा जे कोई मैनूं डरावेगा। राज छंद कहो प्रभु सो भाग, जो मेरे प्यारे वाहिगुरु ने कहा ओही अगे कहांगा। किसी दी कान कोण कनोड़ नहीं परवाह नहीं रखांगा मन विच। किसू ना भेख भीज हो, दुनिया दे भेखां दे उत्ते जिहड़े लोकां ने बनाया कदे भीजांगा नहीं, भतीजांगा नहीं, मगर नहीं लग जावांगा। गंगा गए तो गंगा राम, जमुना गए तो जमुना दास। अनेक बीज बीज हो, जिहदा लेखा नहीं उस वाहिगुरू दे नाम दा बीज बीजांगा अपने सिखां दे हिरदियां विच। भगवान पूजा हो नहीं, पत्थरां दी पूजा नहीं करांगा। भेख भीज हो कहीं, भेख भी नहीं भेजांगा। दुनिया दे लिबास जे नहीं वखरे वखरे, कदे कोई बना लिया कदे कोई बना लिया। अनंत नाम गाए हो, उस वाहिगुरू दे अनंत जो जिहदा अंत नहीं पाया जाता उहदे नाम नूं गावांगा प्रेम विच भिज के। चमकौर साहब तो माछूवाड़े तक उच्ची सुर विच नाम जपदे गए, परमेश्वर वाहिगुरू दा गाउंदे गए बाणी नूं। परम पुरख पाए हो, इस नाम नूं गा के परम परमेश्वर वाहिगुरू दी प्राप्ति हुंदी है। जटा ना सीस धार हो, सिर उत्ते जटावां भी नहीं धारण करावांगा। ना मुंदर का सो धार, कन्नां विच मुंदरां भी नहीं पवावांगा। अपने आप आपां पाई जांदे हैं पर महाराज ने नहीं पवाइयां। ना कान काहू की करो, किसी दी कान कनोड़ परवाह भी नहीं रखांगा। प्रभु सो मैं करो, जो वाहिगुरू ने कहा वही करांगा। भजो सो एक नामे, वाहिगुरू परमेश्वर दा है, गुरसिखो एक उस परमेश्वर दे नाम दा भजन करो। जो काम सर्व
ਦੁਆਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕੀ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਨਾਮ ਜਪੋ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਭਟਕੋ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਕਰੇਗਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਨਾ ਜਾਪ ਆਨ ਕੋ ਜਪੋ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਾਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਪਾਂਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਾਪ ਛੱਡ ਕੇ। ਨਾ ਹੋਰ ਥਾਪ ਨਾ ਥਾਪੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਗ ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਪੂਜਾ ਇਸਤਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਬੇਅੰਤ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਹੋ, ਬੇਅੰਤ ਜਿਹਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਧਿਆਵਾਂਗੇ। ਪਰਮ ਜੋਤ ਪਾਏ ਹੋ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮ ਜੋਤੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਧਿਆਨ ਆਨ ਕੋ ਧਰਾਓ, ਹੋਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਧਾਰਾਂਗੇ। ਨਾ ਨਾਮ ਆਨ ਉਚਰਾਓ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਉਚਾਰਾਂਗੇ, ਬੋਲਾਂਗੇ। ਵਕ ਨਾਮ ਰਤੀਆ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੀ ਆਤਮਾ ਰੰਗੀ ਗਈ ਹੈ, ਮਨ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਨਾ ਆਨ ਮਾਨ ਮਤਿਆ, ਹੋਰ ਮਾਨ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਬਣਾਏ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮਸਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰਮ ਧਿਆਨ ਧਾਰੀਆ, ਔਰ ਸਿੱਖੋ ਪਰਮ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧਿਆਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਾਰਿਆ ਕਰੋ। ਨਾਮ ਜਪਣ ਲੱਗਿਆ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਇਹੀ ਭਾਵ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਮੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ। ਬਸ ਜਿਉਂ ਕਮਾਈ ਕਰੋਗੇ ਦਿਸ ਵੀ ਪਵੇਗਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਵੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਭਾਵ ਰੱਖਣਾ ਮਨ ਵਿੱਚ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਾਰਨਾ ਹੈ। ਅਨੰਤ ਪਾਪ ਟਾਰੀਆ, ਮੇਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਨੰਤ ਪਾਪ ਟਲ ਜਾਣਗੇ, ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਰੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਮੇਵ ਰੂਪ ਰਾਚੀਆ, ਤੇਰੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜੇ ਰਚ ਗਏ ਤੇਰੀ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ, ਤੇਰੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਨਾ ਆਨ ਦਾਨ ਮਾਚੀਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਦਾਨ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾਣਨ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਜਾਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਫਸਦੇ ਹਨ। ਮਚਣਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਫਸਣ ਦਾ। ਤਵਕ ਨਾਮ ਉਚਾਰੀਆ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਉਚਾਰਦਾ, ਬੋਲਦਾ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਉੱਠਦਿਆਂ ਬੈਠਦਿਆਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਦਾ, ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਬੋਲ ਕੇ। ਅਨੰਤ ਦੁਖ ਟਾਰੀਆ, ਸਿਮਰਨ ਸੁਰਤ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਜਪ ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਨੰਤ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਟਾਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਪਈ ਜਿਨ ਜਿਨ ਨਾਮ ਧਿਆਰੋ ਧਿਆਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਧਿਆਇਆ, ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਦੁਖ ਪਾਪ ਦਿਨ ਨਿਕਟ ਨਾ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਾਪ ਵੀ ਤੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜੇ ਔਰ ਧਿਆਨ ਕੋ ਧਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਦੇ ਆ, ਹਿਪਨੋਟਿਜ਼ਮ ਕਰਦੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਗਰ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਫਸਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਬਹਿਸ ਬਹਿਸ ਬਾਦਲ ਤੇ ਬਰਹੀ, ਕੋਈ ਨਾ ਵੈਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸ ਕੇ ਬਾਅਦ ਝਗੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦਾ ਧਿਆਨ ਧਾਰੋ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦਾ ਧਿਆਨ ਧਾਰੋ। ਇਹੀ ਬਾਤ ਦੇ ਝਗੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲੁਕਾਈ। ਹਮ ਇਹ ਕਾਜ ਜਗਤ ਮੋ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਧਰਮ ਹੇਤ ਗੁਰਦੇਵ ਪਠਾਏ, ਗੁਰਦੇਵ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਧਰਮ ਦਾ ਮਾਰਗ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਜਹਾਂ ਤਹਾਂ ਤੁਮ ਧਰਮ ਪਿਥਾਰੋ, ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਦਾ ਮਾਰਗ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਾ ਫੈਲਾ ਕਰੋ। ਦੁਸ਼ਟ ਦੋਖੀਆਂ ਪਕੜ ਪਛਾਰੋ, ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਜ਼ਾਲਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਛਾੜ ਦਿਓ, ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ। ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੱਕ ਤੀਰ 10,000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਕੱਢਣ ਤੇ ਆਏ। ਉਹ ਧਰਮ ਦੇ ਦੋਖੀਆਂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਪਛਾੜ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ। ਯਾਹੀ ਕਾਜ ਧਰਾ ਹਮ ਜਨਮ, ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ, ਇਸ ਕਾਰਜ ਵਾਸਤੇ ਮਾਤ ਲੋਕ ਤੇ ਆ ਕੇ ਜਨਮ ਧਾਰਿਆ ਹੈ। ਸਮਝ ਲਿਓ ਸਾਧੂ ਸਭ ਮਨ, ਇਹ ਸਾਧੂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਸਾਧੂ ਜਨੋ, ਹੇ ਸੰਤੋ ਜਨੋ, ਸਾਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਧਰਮ ਚਲਾਵਨ ਸੰਤ ਉਬਾਰਨ, ਧਰਮ ਚਲਾਉਣਾ ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ। ਉਬਾਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ। ਦੁਸ਼ਟ ਸਭਨ ਕੋ ਮੂਲ ਉਪਾਰਨ, ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਟ ਪਾਪੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹਾਂ ਸਮੇਤ ਹੀ ਪੁੱਟ ਦੇਣਾ। ਪਾਪ ਨੂੰ ਤੇ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਟ ਕੇ ਸਿੱਟ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਜੇ ਭੈ ਪਹਿਲ ਅਵਤਾਰਾ, ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਵਤਾਰ ਹੋਏ ਆ, ਆਪ ਆਪ ਦਿਨ ਜਾਪ ਉਚਾਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਜਾਪ
सिया राम, कोई कहता राधे श्याम, अपना अपना जाप भी कराया लोगों तो। प्रभ दुखी कोई ना गदारा। फिर परमेश्वर के जिहड़े दुखी सन, पाप पापी दुष्ट आत्मा, वो तो परे नहीं कीते, उन्हां नाल तां टक्करी नहीं लई किसे ने। धर्म कर्म को राहो न डारा। धर्म दे कर्म करन वाले रास्ते ते नहीं किसे नूं चलाया, अपनी पूजा विच ला ले लोग। जे जे गौस अंबिया भये। जिन्ने गौस साध संगी गौस ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜੁਦੇ ਜੁਦੇ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਗੌਸ ਪਾਕ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪਦਵੀ ਹੈ। ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਚਰਿਤਰਾਂ ਵਿੱਚ। ਗੌਸ ਪਾਕ ਜਿਹੜੇ ਫਕੀਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅੰਬੀਆ ਹੁੰਦਾ ਅੰਬਰ ਤੋਂ ਉੱਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਪੈਗਾਮ ਲੈ ਕੇ, ਨਬੀ ਪੈਗੰਬਰ ਆਦਿਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋਏ ਆ, मैं करत जगत पे गए। और शब्द ਤਾਂ ਵਰਤਿਆ ਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਬੰਦਾ ਛੋਟੀ ਜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਖ ਕੇ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਬੋਲੇ ਬੋਲੇ ਮੈਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਵੇਖ ਲਿਆ ਜੀ, ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਐਡੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵੀ, ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਦੇ ਤੋਂ ਰੁਤਬਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਰਦੇ ਚਲੇ ਗਏ ਵਿਚਾਰੇ। महापुरुष काहू ना पछावा। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਇੱਥੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਵਾਚਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝ ਲੈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਨੂੰ ਵਰਤ ਰਹੇ ਸ਼ਬਦ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ। कर्म धर्म को कछु न जाना। ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਧਰਮ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਦਇਆ ਧਰਮ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। अवरन की आशा किस नाही। ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਸ ਰੱਖੋਗੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਲੇਗਾ। एक आस धरो मन माही। ਇੱਕੋ ਰੱਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਸ ਰੱਖੋ, ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ ਮਨ ਵਿੱਚ। ਆਸ ਭਰੋਸਾ ਖਸਮ ਕਾ ਨਾਨਕ ਕੇ ਜੀਅਰੇ। आन आस उपजित किस नाही। ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਸਾ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ बाकी आस धरो मन माही। ਵਾਹ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖੋ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ। दोहरा कोई पढ़त कुरान। ਕੋਈ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਹੈ। कोई पढ़त कुरान। ਕੋਈ 18 ਪੁਰਾਣਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਹੈ। काल न सख्त बचावे को। ਜੇ ਇਕੱਲਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਲ ਜਮਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬਚਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇਗਾ। फोकट धर्म निदान। ਦਿਖਾਵੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਕਰਦਾ ਨਾ ਬੰਦਾ, ਅੰਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਦਾਨ, ਅੰਤ ਨੂੰ ਦਿਖਾਵੇ ਦੇ ਕਰਮ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬਚੇਗਾ, ਜਮਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕੇਗਾ। चौपई कई कोट मिले पढ़त कुराना। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਥੋੜੋ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ। साजिश किते कुरान अजाना। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਰਾਣਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਜਾਨ ਅਗਿਆਨੀ ਵੀ ਬੜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। अंत काल कोई काम न आवा। ਅੰਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਆਉਣਾ ਕੀਤਾ। राम काल काहू न बचावा। ਕਾਲ ਦੇ ਦਾਅ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਜਮਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ। ਇੱਥੇ ਕਾਲ ਦਾ ਜਮਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਲੈਣਾ ਹੈ। जो न जपो ताको तुम भाई। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ। अंत काल जो होए सहाय। ਅੰਤ ਨੂੰ ਅਖੀਰਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। फोकट धर्म लखो कर भरमा। ਜਿਹੜੇ ਭਰਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਐ, ਫੋਕਟ ਖਾਲੀ ਹਨ ਅੰਤ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ। इनते सत न कोई कर्म। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਮ ਦਿਖਾਵੇ ਦੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੌਰਦਾ। ਨਾ ਇੱਥੇ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਤ ਰਹਿੰਦੀ। ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਪਖੰਡੀ ਹੈ, ਦਿਖਾਵਾ ਹੀ ਕਰਨ ਜਾਣਦਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਖਾਲਾ ਹੀ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਥੋਥਾ ਹੀ ਹੈ। ਥੋਥਾ ਚਨਾ ਬਾਜੇ ਘਨਾ, ਐਸੀ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭ ਹਮੈ ਬਣਾਇਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਸਾਜਿਆ, ਭੇਜਿਆ। ਭੇਦ ਭਾਗ ਕੇ ਲੋਕ ਪਠਾਇਓ। ਲੋਕ ਇਸ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਭੇਦ ਤਤ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਬਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਭੇਜਣਾ ਕੀਤਾ, ਸਮਝਾਇਆ। ਜੋ ਤਨ ਕਹਾ ਸੋ ਸਦਨ ਉਚਾਰੋ। ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਭੇਦ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਰੱਖਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਭੇਦ, ਇਹ ਗੱਲ ਤੂੰ ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ।
ਇਹਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੀ, ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਆਏਗੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਖਾਸ ਗੱਲ, ਖਾਸ ਭੇਤ ਦੇ ਬਚਨ ਸਾਨੂੰ ਕਹੇ, ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਖੋਲ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਬਿੰਬ ਕਿਸਨੈਕ ਨਾ ਕਰੋ। ਬਿੰਬ ਹੁੰਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਖੰਡ, ਬਿੰਬ ਹੁੰਦਾ ਦਗਾ ਫਰੇਬ, ਧੋਖਾ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਤਾਂ ਧੋਖਾ ਕੋਈ ਪਰਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਪਖੰਡੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਧੋਖਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਪਖੰਡ ਦਿਖਾਵਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ। ਨੈਕ ਰੱਤੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ, ਥੋੜੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ। ਰਸਾਵਲ ਸੰਦ ਨ ਜਟਾ ਮੁੰਡ ਧਾਰੋ। ਮੂੰਡ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਸਿਰ, ਮੂੰਹ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਲੱਗਾ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਸਿਰ। ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਟਾਵਾਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਧਾਰਨ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਨਾ ਆਪ ਹੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਨਾ ਮੁੰਦਰ ਕਾ ਸਵਾਲ, ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੰਦਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਵਾਵਾਂਗੇ ਜੋਗੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਜਪੋ ਦਾਸ ਨਾਮ। ਸਿੱਖੋ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਕਰੋ ਰਸਨਾ ਨਾਲ। ਸਰੈ ਸਰਬ ਕੰਮ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਸਾਰ ਜਾਣਗੇ, ਸੌਰ ਜਾਣਗੇ, ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਨਾ ਨੈਣਕ ਮਿਚਾਓ। ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਕੇ ਵੱਡਾ ਧਰਮੀ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪਖੰਡ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਾ ਡਿੰਬੰ ਦਿਖਾਓ, ਨਾ ਪਖੰਡੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਨਾ ਕਰਮ ਕਮਾਓ। ਕਰਮ ਖੋਟੇ ਕਰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਮਾਉਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੋਟੇ ਕਰਮ ਕਰੋ, ਇਹ ਪਖੰਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣੇ। ਵੀ ਖੋਟੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਆਗਿਆ ਮਿਲ ਗਈ, ਖੋਟੇ ਕੁਕਰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇਾਂਗੇ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਕਦੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਾਂਗੇ। ਨਾ ਭੇਖੀ ਕਹਾਓ। ਭੇਖੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਚੋਲਾ ਪਾ ਲਿਆ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਰੰਗ ਦਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਜੋ ਭਈ ਜੇ ਭੇਖ ਸੋ ਤਨ ਮੈਂ ਧਾਰਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਤਨ ਉੱਤੇ ਭੇਖ ਧਾਰਦੇ ਆ, ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਲਿਬਾਸ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਚੇਲਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨੂੰ, ਈਸਾਈ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਹਿੰਦੂ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ? ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਭੇਖ ਧਾਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਪ੍ਰਭ ਜਨ ਕੁਛ ਕਹਿ ਨਾ ਵਿਚਾਰੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਮਝ ਲਿਓ ਸਭ ਜਨ ਮਨ ਮਾਹੀ। ਇਹ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਲਓ ਸਾਰੇ, ਬਿੰਬਰ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਖੰਡ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਹੋਏਗੀ, ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਰਮ ਕਰ ਡਿੰਬ ਦਿਖਾਹੀ। ਜਿਹੜਾ ਪਖੰਡ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਮਗਰ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਬਾਸ ਧਰਮੀਆਂ ਵਾਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਲੋਕਨ ਭੋਗਤ ਨਾਹੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਗਤ ਕਲਿਆਣ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਕਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ। ਜੀਵਨ ਚਲਤ ਜਗਤ ਕੇ ਕਾਜਾ। ਜਿਉਂਦੇ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਤੋਰੀ ਫੁਲਕਾ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਤੁਰੀ ਜਾਏਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਦ ਦੀਆਂ ਪੁੜੀਆਂ ਦੇਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਪਾਣੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਲੋਕ ਵਿਚਾਰੇ ਭਟਕੇ ਹੋਏ ਮਗਰ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦੇ। 4 ਦਿਨ ਤੋਰੀ ਫੁਲਕਾ ਤਾਂ ਚੱਲੂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ, ਚੰਗਾ ਚੋਖਾ ਸਵਾਗ ਦੇਵ ਕਰ ਪੂਜਤ ਰਾਜਾ। ਲਿਬਾਸ ਦੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਵੀ ਪੂਜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਸੰਤ, ਸਾਡਾ ਮਹੰਤ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਜੀ। ਉਹ ਪਰਜਾ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ, ਰਾਜੇ ਵੀ ਮਗਰ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰ ਆ ਗਿਆ, ਓਡਾ ਵੱਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸੰਤ ਬਣ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਬਣ ਗਿਆ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜੇ ਵੀ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪੂਜਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ। ਸਵਾਗਤ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਮ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਭੇਖ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਨਾ ਰੱਬ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਖੋਜ ਫਿਰ ਸਭੀ ਕੋ ਕਾਹੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਖੋਲ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਏਦਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲਵਾ, ਭਾਵੇਂ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ 10 ਬਾਣੀ ਬਦਲ ਲਓ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਤੋਂ ਤਾਂ ਡਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਲੁਕ ਕੇ ਬਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹੁਬ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪੂਜਾ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਤਾਂ ਵਿਉ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਨਾਨਕ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਅੱਗੀ ਸੇਤੀ ਗਾਲ। ਆਪਣੋ ਮਨ ਕਰ ਮੋਝੇ ਆਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਿਆ। ਆਪਣਾ ਮਨ ਕਰ ਕੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਲਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਛੱਡ ਦੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਜੇ ਮਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿੱਦਣ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਸਮਝ ਲਓ ਮਨ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।
अपना मन जदों गुरु के हथ विच लै आंदा दे दिता, बार ब्रह्म को तिनी पछाना, उन्होंने परमेश्वर को पछाण लिया, वेख लिया, प्रतख तक लिया है। दोहरा भेख दिखाए जगत को, जेड़ा दुनिया नूं भेख दिखा के लुटदा है, लोकन को बस की लोकां नूं अपने अधीन करदा पूजा विच। अंत काल काती कटे, अंत दे समय जो काल छुरी लै के उहदे प्राणां नूं कट देगा जिंद नालों। दास नरक मोलीन, फिर किहड़ा अगे गए नूं जाके हार पै जाणे, कहंदे नरकां विच पा देना, रब ने साड़ी जाना उत्थे। सो पई जे जग को डिंब दिखावे, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਖੰਡ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਲੋਕਨ ਮੁੰਡ ਅਦਕ ਸੁਖ ਪਾਵੇ, ਛਾਲ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੰਨਦੇ ਆ, ਭਾਵ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਐਸ਼ਵਰਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੰਨਣਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਗਰ ਲਾ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਪੂਜਾ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ। ਨਾਸਾ ਮੁੰਡ ਕਰੈ ਪ੍ਰਣਾਮ, ਕਈ ਨਾਸਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਕੇ ਪ੍ਰਣਾਮ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਜੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਕਰਮ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਭੋਗਟ ਧਰਮ ਨਾ ਕੌਡੀ ਕਾ, ਇਹ ਦਿਖਾਵੇ ਦੇ ਧਰਮ ਹੈ, ਕੌਡੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ। ਭੋਗਟ ਧਰਮ ਜਿਤੇ ਜਗ ਕਰਹੀ, ਦਿਖਾਵੇ ਦੇ ਕਰਮ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਗ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਲੋਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਰਕ ਕੁੰਡ ਭੀਤਰ ਤੇ ਪਰਹੀ, ਉਹ ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਕੁੰਡ ਵਿੱਚ ਪੈਣਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਹਵਾਏ ਸੁਰਗ ਨਾ ਜਾਓ, ਹੱਥ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੁਰਗ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਐ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਤਾ, ਜਾ ਬੱਚਾ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦਰ ਖੁੱਲੇ। ਐ ਕੋਈ ਦਰ ਖੁੱਲ ਜਾਣੇ ਆ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਹੱਥ ਜੇ ਕਰਕੇ ਥਾਪੜੇ ਜੇ ਦੇਈ ਜਾਣਗੇ, ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਦੇਈ ਜਾਣੇ। ਫੋਟੋਆਂ ਬੜੀਆਂ ਖਿਚਾਉਂਦੇ ਆ, ਸੰਤ ਜੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਐ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਦੇਈ ਜਾਣ ਤੇ ਗੱਲ ਬਣ ਜੇ। ਐ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣਨੀ। ਇਹ ਹੱਥ ਲਾਉਣ ਦਾ ਉਹ ਭਾਵ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ। ਉਹ ਹੱਥ ਹਿਲਾਉਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੁਰਗ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਪਖੰਡੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਜਾ ਬੱਚਾ ਤੇਰੇ ਸਵਰਗ ਦੇ ਦਰ ਖੋਲਤੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਤਾਂ ਖੜਾ ਲੈ ਪਤੰਦਰਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਕੀ ਖੋਲੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹੱਥ ਹਿਲਾਉਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੁਰਗ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਜੋ ਮਨ ਜੀਤ ਸਕਾ ਨਹੀਂ ਕਾਹੂ, ਇਹਨੇ ਮਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ ਵਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਪ੍ਰਭ ਬਾਜ ਦੋਹਰਾ ਜੋ ਨਿਜ ਪ੍ਰਭ ਮੋ ਸੋ ਕਹਾ, ਇਹ ਬਚਨ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਸੋ ਕਹਉ ਜਗ ਮਾਹੇ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ ਬਣਾਵਟੀ। ਜੋ ਤੇ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਧਿਆਏ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਧਿਆਇਆ ਕਰੋ। ਧਿਆਉਣਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਕਦੇ ਭੁੱਲਿਆ ਨਾ ਕਰੋ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਰੋ ਬਸ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲੋ ਨਾ ਕਦੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਅੰਤ ਸੁਰਗ ਤੋਂ ਜਾਹੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੇ ਲਿਆ ਕਰ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਅੜਿਆ ਰਹਿ ਜੂ, ਸਾਰੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ ਜਾਵੇਗਾ, ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ ਤੈਨੂੰ। ਦੋਹਰਾ ਹਰ ਹਰ ਜਨ ਦੁਈ ਇੱਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਧਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰੀ ਦੇ ਜਨ ਪਿਆਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭਗਤ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਹਨ। ਬਿਨ ਵਿਚਾਰ ਕਛ ਨਾਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬੁਲਬੁਲੇ ਬਣਦੇ ਆ। ਉਹ ਬੁਲਬੁਲੇ ਫੇਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਲਹਿਰਾਂ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਰੱਬ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਕੇ ਜਪ ਤਪ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੋ ਪਈ ਜੇ ਜੇ ਬਾਤ ਕਰਤ ਹੰਕਾਰਾ, ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਝਗੜਾ ਕਰਕੇ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਗਰ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੇਰੇ ਭਿੰਨ ਕਰਤ ਕਰਤਾਰਾ, ਤੇ ਭਿੰਨ ਰਹਿਤ ਕਰਤਾਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੁਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰੱਬ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਤਾਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਦ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਮਿਲਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਣ ਲਿਓ ਹਰ ਜਨ ਮਨ ਮਾਹੀ, ਇਹ ਜਨ ਪਿਆਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਓ, ਕਮਾਉਣ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਆਟਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਿਆ, ਦਾਲ ਪਈ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪਕਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਮਾਈ, ਬਣਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਖਾਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਟਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕਿਰਪਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਮਾਵੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਆਂਖ ਮੂੰਦ ਕੋ ਡਿੰਬ ਦਿਖਾਵਾ, ਕਈ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਡਿੰਬ ਪਖੰਡ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਧਿਆਨ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਸਮਾਧੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਕੀ ਪਦਵੀ ਕਹਿ ਪਾਵਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਅੰਨਾ ਬਣ ਕੇ ਜੰਮੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਪਖੰਡ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ
नाल धोखा करेगा, रब नाल धोखा करेगा ना, अन्ना बनेगा। कलियां वाले कहंदे ओनू अन्नियां वाली पदवी मिलेगी अगे अगले जन्म विच। आंख नीच मग सूझ न जाई, अखां बंद करके तुरो बंदा टोए विच ही डिग पैंदा। महाराज कहंदे इत्थे आ हालत हो जाती अखां मीचण वालियां दी। भाਵੇਂ अनंत मिलै किन भाई, ਇਹਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲ ਲੇਗਾ? ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ विस्तार कह लो जो कोई कहे, ਬਹੁਤ ਵਿਸਤਾਰ ਕਹਿ ਲੋ ਕੋਈ ਕਹੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕੋਈ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਕਹਿ ਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ? समझत बात भगत होए रहे। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਉਹਦਾ ਅੰਤ, ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਅੰਤ ਨੂੰ ਥੱਕ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਨਾ ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦਾ। रसना धरै कई जो कोटा, ਜੇ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਜ਼ਮਾਨਾ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣ ਇੱਕੋ ਵੇਰੀ, तलब गंत देह परत सो टोटा। ਆਖੋ ਭਾਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਅੰਤ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਕੇ, ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਰੇਗਾ ਨਾ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰ ਲੂੰਗਾ ਗਿਣਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਘਾਟਾ ਤਾਂ ਪੈ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਵੀ ਆਏਗਾ। ਇੰਨਾ ਅਨੰਤ ਹੈ ਮੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ। दोहरा जब आए प्रभ को भयो, ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਆਇਸ ਆਗਿਆ ਹੋਈ, जन्म धरा जग आए। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਮਨੁੱਖਾ ਜਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਧਾਰ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਏ। अब मैं कथा संक्षेप ते, ਸੰਖੇਪ ਦੀ ਕਥਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਅਵਤਾਰ ਦੀ सब हूँ कहत सुनाए। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਣਨਾ ਕਰੋ। युद्ध श्री बचित्र नाटक ਗ੍ਰੰਥ ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਵਿਚਿਤ੍ਰ ਨਾਟਕ 10ਵੇਂ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਠ ਹੈ। ਵਿਚਿਤ੍ਰ ਨਾਟਕ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਜੋ मम आज्ञा काल जग प्रवेश करन, ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਆਗਿਆ ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਹੋਈ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਆਉਣਾ। नाम खस्तमों ध्याए। ਇਹ 6ਵੇਂ ਅਧਿਆਏ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਕਥਾ समाप्तन सत शुभम सत, ਸਮਾਪਤ ਮਸਤ ਸ਼ੁਭ ਅਸਤ, ਸਮਾਪਤ ਮਸਤ ਸ਼ੁਭ ਮਸਤ, ਇਹਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। 6ਵੇਂ ਅਧਿਆਏ ਦੀ 7ਵਾਂ ਅਧਿਆਏ ਆਪਣੇ ਅਵਤਾਰ ਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਪਜੂ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਅੱਗੇ ਹੋਰ। ਇਹ ਕਾਵ ਦਾ ਇੱਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਮਜ ਰੱਖੀ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਅਧਿਆਏ ਹੈ। ਅਪਜੂ ਕਰਦੇ अथ कब जन्म कथन चौपई। ਹੁਣ ਕਬ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਡਾ ਜਿਵੇਂ ਅਵਤਾਰ ਹੋਇਆ, ਜਨਮ ਧਾਰਿਆ, ਸੁਣੋ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। और पित पूर्व कियस पयाना, ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੂਰਬ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ, ਉੱਤਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪਿਆਨਾ ਕੀਤਾ, ਆਉਣਾ ਕੀਤਾ। भाग भक्त के तीर्थ नाना, ਉਹ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਪਹੋਵਾ ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਾਗਰਾਜ ਤੀਰਥ ਤੇ ਆਏ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਲਾਹਾਬਾਦ जब ही जात त्रिवेणी भये, ਜਦੋਂ ਤ੍ਰਿਵੇਣੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਵੇਣੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤ੍ਰਿਵੇਣੀ ਤੀਰਥ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਦਾ। ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਵੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤਿੰਨੇ ਨਦੀਆਂ ਉਦੋਂ ਵਗਦੀਆਂ ਸਨ, ਗੰਗਾ ਜਮਨਾ ਸੁਰਸਤੀ। ਅੱਜ ਸੁਰਸਤੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ, ਦੋ ਤਾਂ ਵਗਦੀਆਂ ਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤ੍ਰਿਵੇਣੀ ਦੇ ਤੀਰਥ ਤੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਤੇ ਆਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਦਿਨ ਕਰਤ ਬਿਤਾਏ। ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਪੁੰਨ ਅਤੇ ਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੇਵਲ 2 ਚੌਪਈਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਆਏ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪੱਕੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੋਈ ਵੀ ਹੈ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਉੱਥੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਜਾਓ ਜ਼ਰੂਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ। 6 ਮਹੀਨੇ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉੱਥੇ ਰਹੇ। ਤਾਂ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਬੜੀ ਉਦਾਸ ਤੇ ਦਲਗੀਰ ਹੋ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਪੋਤਰੇ ਨੂੰ ਦੇਤੀ ਹੈ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਬੜਾ ਭੋਲਾ ਭਾਲਾ ਸਾਧੂ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਕੇ ਹਟੇ, ਆਪਣਾ ਰੁਮਾਲ ਸਾਫ਼ ਹੱਥ ਕਰਕੇ
सानू कहन लगे अपनी झोली विच पवाओ। कहंदे असीं अपनी झोली अगे कीती, कहन लगे इन्हां दे साडे पोतरे तो बाद इन्हां दे पुत्र गुरता गद्दी ते बैठणगे, उस तो बाद नानकी जी तुहाडे साहबजादे इस गुरता गद्दी दे मालक बनणगे और तू अपने पोतरे दे भी दर्शन करेंगे। महाराज मैं तुहाडी माता, हर मां नूं अपने पुत्र दे घर विच पुत्र दे देखण दी लालसा हुंदी है, दुनियावी इच्छा में। माता जी ब्रह्म ज्ञानी सन पर दुनियावी तौर पर बचन कर रहे हैं। तुहाडे आनंद कारज नूं होया अज 36 वरे हो गए, पोतरे दे दर्शनां की कोई संभावना नहीं नजर आ रही। नौवें पातशाह जी कहन लगे माता जी पिता सतगुरु दे अमोघ बाणा वर्गे बचन जरूर पूरे होणगे, पर आपां नूं भी कुछ करना चाहिए। आप आके गुरु महाराज की हजूरी च कह दीदा महाराज कारज कर दो। कोई तुहाडी सच्ची अरदास एक पल विच प्रवान हो जाती है, भावना महाराज उदों ही कर देंदे है, कई बार टाइम भी लग जाता। उहदे लई की करना चाहिए, उहदे लई सेवा करो, सिमरन करो, कुछ करो, आपां भी करिए ना कुछ। नौवें पातशाह जी ने सिक्ख्या दी, कहते आपां भी कुछ करिए। उदों फिर सतगुरु जी ने 25 सिख ला के भाई बन्नोवाला श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का सवारा महाराज के नाल पालकी विच हुंदा तो इलाहाबाद की धरती ते पहला अखंड पाठ साहब कराया, जिहदे विच भाई मतीदास जी पाठी लगे, भाई सतीदास जी, भाई दयाला जी, भाई गुरदित्ता जी, भाई गुरबख्श जी, ये 5 सिख अखंड पाठी लगे। 5 जपजी साहब वाले, 5 धूप वाले जिहड़े मूल मंत्र वाहिगुरू मंत्र का जाप, 5 पहरेदार, 5 लागरी। और ये अखंड पाठ धन गुरु तेग बहादुर जी ने, माता नानकी जी ने, माता गुजर कौर जी ने सारा एक चौंकड़े में बैठ के सुने, सारा अखंड पाठ साहब। उत्थे अखंड पाठ साहब जदों होया, ये सब तो पवित्र पुण्य का कर्म बाणी का प्रवाह चलाया ते दान दिता, लंगर चलाए, गरीबां नूं लोड़वंदां नूं जो भी इच्छा कोई लैके आया। इतिहास में आउंदा सोना मंगण वालियां ने सोना मंगया, सोने दे भंडार खोल दिते, हीरियां वालियां नूं हीरे, अन्न वालियां नूं अन्न, वस्त्रां वालियां नूं वस्त्र। इन्नी सेवा कीती धन गुरु तेग बहादुर साहब जी ने, लुकाई दी, साधुआं दी, लोड़वंदां दी और हर दुखी प्राणी की सेवा की। अखंड पाठ साहब का भोग पिया। महाराज सच्चे पातशाह जी अगे की कह रहे हैं, पुन दान दिन करके बताए। उत्थे दिन गुजारे, अपने वांगू नहीं भी तीर्थां ते गए ते सैला करके मुड़े आए, उत्थे दान किया, उत्थे जप किया, नाम जपया, बाणी पढ़ी, बाणी का प्रवाह चलाए। इस तो वड्डा पुण्य का कर्म की है भाई? इस तो वड्डा पुण्य कोई नहीं जिहड़ी बाणी पढ़नी है। ये पुण्य अते दान धर्म की किरत विचों महाराज जी ने सारा किया। दिन गुजारिया, दिन बतीत कीते, 6 महीने उत्थे रहे हम। तहीं प्रकाश हमारा पायो। ओ संगत जी बाणी का प्रताप महाराज कहते हेमकुंड साहब तो चले हुए सी ते उत्थे माता जी की कुख विच साडा प्रकाश हो गया। इलाहाबाद की धरती ते अखंड पाठ साहब के भोग तो बाद तही साडा प्रकाश उत्थे होया। माता जी की कुख विच आके धन माता गुजर कौर जी दे पटना शहर बिखरा भव लयो। फिर अज दे दिन पटना साहब जिहड़ा शहर है बड़ा वड्डा, जिथे गुरु नानक साहब ने चरण पाए, भाई साल सराय जौहरी की हवेली विच महाराज रहे, जिथे अज तक श्री पटना साहब है ना, इत्थे पहला गुरु नानक साहब ने चरण पाए। ये साल सराय जौहरी की हवेली सी। इत्थे अज दे दिन 1723 विक्रमी संमत 1 जनवरी 1665 ईस्वी पोष दी 7वें दिन ऐतवार को अमृत वेले सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह कलगीधर पातशाह जी का अवतार होया संगत जी। इस करके पटना शहर दे विच सतगुरु जी का पावन पवित्र कहते भाव अवतार लिया सी। मदर देश हमको ले आए। जदों वड्डे होए तो मदर पंजाब साडी मां दा देश, साडे पिता दा देश। मदर तो मां दा भाव
साडी मां भूमि पंजाब की धरती जिथे 10 गुरु साहिबाना ने चरण पाए कितना मान दे रहे महाराज। ऐसा मदर देश जो पंजाब की धरती है उस विच सानू लैके आए जदों वड्डे होए। भात भात दाइयां ने दुलारे, दाइयां ने बड़े दुलार प्यार साडे नाल कीते, बड़ियां सेवावां कीतियां तरह तरह करके बालक अवस्था विच कीनी अनक भांत तन रक्षा, साडे शरीर दी नेकां तरह करके रखिया संभाल भी कीती है। कीनी भांत भांत की शिक्षा, शिक्षा भी दित्ती। 9 साल की उम्र में अरबी फारसी सारे ग्रंथ पढ़ गए सन 9वें पातशाह वाहिगुरु दसम पिता जी। तरह तरह की सिक्ख्यावां भी मातावां ने दित्तियां, पिता जी ने दित्तियां और दुनियावी विद्या भी पढ़ाउणा कीती, गुरमति विद्या भी पढ़ाई। गुरमति श्रेष्ठ सिक्ख्या गुरबाणी। 9 साल की उम्र सी जदों आनंदपुर साहब गए। आनंदपुर साहब तो बार स्थान है सतगुरु जी का। 9वें पातशाह बाहर लैन आए, सारे परिवार ने मत्था टेकिया, गोद में बिठा के सज्जे पट ते कहन लगे लाल जी केड़ी बाणी जवानी चेते कीती है सुनाओ। 9 साल की उम्र में सारा आनंद साहब महाराज जी ने जवानी सुनाया उस वक्त 9वें पातशाह जी को संगत में। ते उधर महाराज जी ने श्री आनंदपुर साहब नाम रखा, आनंदपुर साहब का आनंद साहब के नाम। पहला नाम चक माता नानकी जी सी। सारा आनंद साहब सिक्ख्या लईए अपने बच्चों को बाणी कंठ कराउण दी, बाणी पढ़ाउण दी, अपने बच्चों को बाणी नाल जोड़न दी। सतगुरां ने किते भी ढिलाई नहीं दित्ती। इस करके ऐसी गुरमति सिक्ख्या विद्या सारे तरह की पढ़ाई। जब हम धर्म कर्म मोह आए, जदों धर्म के कारज विच आए, गुरता गद्दी ते बैठण दे योग होए, असीं ये कारज साडे जिम्मे सौंपिया। देवलोक दा पिता सिधाए, पिता गुरु तेग बहादुर साहब जी दी 1675 विच 1675 ईस्वी विच धन गुरु तेग बहादुर साहब जी दी मकर सुदी पंचमी नूं दिल्ली दी धरती ते शहादत हो गई। वो वर्णन कर रहे हैं कि धन गुरु तेग बहादुर साहब जी कुर्बानी दे गए, शहीदी दे गए। एक श्री बचित्र नाटक ग्रंथ है, ये विचित्र नाटक ग्रंथ 10वें श्री ग्रंथ श्री 10वें ग्रंथ साहिब जी दे विचों जो विचित्र नाटक विशेष तौर पे अपनी जन्म की कथा लिखी है। कब जन्म कथन, महाराज कहते कब साडे जन्म की कथा दे 2 प्रसंग हैं, 6वां ते 7वां अध्याय। नाम सप्तमो अध्याय, इनू 7वां अध्याय कहा जाता है। समाप्त मस्त शुभ मस्त, इहदी समाप्ति हुई है समाप्त मस्त शुभ मस्त। ये साध संगति अर्थ समाप्ति तो अगे मस्त शुभ मस्त। कहते इस कथा को सुनने वाला, इस बाणी को पढ़ने वाले दी जय जयकार होवे, उदी कल्याण होवे, उन्होंने शुभ आनंद प्राप्त। ये सतगुरु जी ने इत्थे अपने अवतार धारण की कथा संपूर्ण की है। ते सच्चे पातशाह कृपा करन संगत जी समा 1 मिनट भी अगे जाने की आज्ञा नहीं दिंदा। 1.5 घंटा तुसीं कथा लगातार बड़े प्रेम विच ढिग के सुनी है। तक श्री पटना साहब ये कथा 2 दिन होंदी है और इत्थे तुसीं इक्को वेले सारी कथा का आनंद माणिया। मेरे सतगुरु धन गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह जी के अवतार गुरपुरब की आप संगतां नूं लख लख बधाई होवे। भुल्लां चुकां खिमा करनियां, इतनी हाजरी प्रवान करनी, सारी संगत का रोम रोम करके बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्नी भी इत्थों की संगत बाहरों आई है सारी संगत का ही धन्यवाद। जिन्हें गुरु घरां दे प्रधान साहब सरदार ज्ञान सिंह जी नरोल तो आए हैं, सरदार अमरपाल सिंह जी रौली तो आए हैं, इस तरह जिन्नियां भी प्रबंधक कमेटियां और साध संगत जी कमोठे के प्रधान साहब आए हैं, होर जिन्हें भी सब का ही मैं रोम रोम करके धन्यवाद करदा। सरदार जसपाल सिंह जी सिद्धू प्रधान गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा सिंह जी बेलापुर और साढ़े सत्कारयोग सैकटरी साहब सरदार इकबाल सिंह जी और इस तरह मीत प्रधान साहब जी
ਸਭ ਦਾ ਹੀ ਸਰਦਾਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ और हेड ग्रंथी ज्ञानी दलजीत सिंह जी, कथावाचक महान विद्वान ज्ञानी दुर्लभ सिंह जी, रागी जथेदार और इसी तरह भाई हीरा सिंह जी और भाई हरविंदर सिंह जी और भाई मनिंदर सिंह जी, भाई प्रताप सिंह जी, जिन्हें भी सारे